हेलो बच्चों, आज हम स्टेट बोर्ड 7वीं कक्षा के सेकेंड लेसन दूसरा लेसन पढ़ेंगे। सच्चा दोस्त सेकेंड लैंग्वेज का। సచ్చా దోస్త్ అంటే అర్థం నిజమైన స్నేహితుడు. निजమైన स्नेहितुడు. इधर हमें पेड़ों के बारे में बता रहे हैं. पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है. पेड़ों से हमारे लिए कई लाभ है. पेड़ों के महत्व के बारे में इस पाठ से हम जान सकते हैं. इधर चित्र देखने से हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं. चित्र में क्या क्या है एक बार देख लेंगे. चित्र में एक लड़की, 4 लड़के और एक पेड़, फल, कुछ लताएं, एक चिड़िया, एक गाय, खरगोश, फूल आदि दिखाई दे रहे हैं. और सेकंड क्वेश्चन के लिए पेड़ के बारे में कुछ बताइए. कुछ न कुछ हम बता सकते हैं. पेड़ बड़ा तना होता है. पेड़ के लिए पेड़ के अनेक पत्ते होते हैं. पेड़ की शाखाओं में फल होते हैं. पेड़ के अनेक शाखाएं होती है. पेड़ की शाखाओं में फूल होते हैं. पेड़ छाया देता है. पेड़ की छाया में हम आराम से बैठ सकते हैं. इस प्रकार हम लिख सकते हैं. बच्चे वे आपस में क्या क्या बात कर रहे होंगे. वे आपस में पेड़ों के महत्व के बारे में और उनसे मिलने वाले लाभ, सुख, प्रकृति संपदा, प्रकृति संरक्षण आदि बात कर रहे होंगे. पाठ के चित्र देखिए. चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए पाठ में क्या क्या बताया होगा. पाठ पढ़िए. समझ में ना आने वाले शब्द और वाक्य रेखांकित कीजिए. समझ में ना आने वाले शब्दों और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए. समझ में ना आने वाले शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए. हर एक लेसन के लिए बताते हैं ना. इसी प्रकार हम चित्र के बारे में ध्यान से देखना और कुछ वाक्य लिखने के लिए कोशिश करना और समझ में ना आने वाले शब्द को శబ్దకోశ్ में ढूंढना. డిక్షనరీలో చూడమంటున్నారు. తర్వాత లెసన్ గురించి ఫ్రెండ్స్ తో గ్రూప్ డిస్కషన్ చేస్తే మనకి బాగా అర్థమవుతుంది. ఏ सब्जेक्ट అయినా సరే ग्रुप डिस्कशन के द्वारा हमें अच्छी तरह से समझ सकते हैं. एक पेड़ था. उसका एक दोस्त था. उसका नाम अमर था. ఒక ట్రీ ఉంది. ఒక చెట్టు. पेड़ का मतलब చెట్టు. మనం ఈ లెసన్ చదివేటప్పుడే ఏం చేయాలంటే पेड़ के लिए पर्याय शब्द क्या क्या होता है इसके लिए एक बार सोचना है. पेड़ के लिए पर्याय शब्द होता है वृक्ष, तरु, पादप. इस प्रकार हम लिख सकते हैं. एक पेड़ था. ఒక చెట్టు ఉండేది. उसका एक दोस्त था. ఆ చెట్టుకి ఒక స్నేహితుడు ఉండేవాడు. उसका नाम अमर था. అతని పేరు అమర్. दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे. ఇద్దరికి కూడా ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి చాలా ఇష్టం. हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था. రోజు అమర్ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు. उसके फल खाता था. దాని పళ్ళు తినేవాడు. उसके पत्ते इकट्ठा करता था. దాని లీవ్స్ అన్ని కూడా ఆకులన్నీ కూడా పోగు చేసేవాడు. इन पत्तों की माला बनाता था. ఈ తా అని వచ్చింది ఏదో స్టోరీస్ చెప్పేటప్పుడు మనకి పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి తా వస్తుంటుంది. ఈ ఆకులన్నీ కలిసి ఒక గార్లాండ్ మాలలా తయారు చేసేవాడు. पेड़ के तने पर चढ़ता था. ట్రీ ట్రంక్ మీదకి ఎక్కి కూర్చునేవాడు. ఉస్కి శాఖాओं से झूलता था. శాఖాయే అంటే బ్రాంచెస్. చెట్టు యొక్క కొమ్మలని శాఖాయే అంటారు. ఆ చెట్టు కొమ్మలకి ఉయ్యాలు ఊగేవాడు. दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे. ఇద్దరు కూడా చక్కగా దాగుడు మూతల ఆట ఆడుకునేవారు. जब वह थक जाता था तो पेड़ की छाया में सो जाता. బాగా అలిసిపోయాక చెట్టు నీడలో పడుకునేవాడు. इस तरह दोनों बहुत खुश थे. అలా ఇద్దరు కూడా హ్యాపీగా ఉండేవారు. అంటే ఏంటంటే చెట్టుతోటి స్నేహం చేశాడు ఈ బాబు. ఆ చెట్టు కూడా అంతే ప్రేమగా చూసేది బాబుని. ఇందులో వచ్చే మనం పర్యాయ శబ్ద చూసినట్లయితే దోస్త్. పేడ్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం. పేడ్ వృక్ష, తరు, పాదప్. అలాగే దోస్త్. దోస్త్ అన్నప్పుడు మిత్ర, సఖా. ఇంకేమున్నాయి. हर रोज अमर फल खाता था. इस प्रकार हम हर लाइन चेक करके देख सकते हैं.
ఛాయ అంటే నీడ, సోజానా అంటే నిద్రపోవటం, खुश प्रसन्न, खुश के लिए पर्याय शब्द प्रसन्न। समय बीतता गया, రోజులు గడుస్తున్నాయి। అమర్ బడా हो गया, అమర్ పెద్దవాడైపోయాడు। బడా का अपोजिट छोटा। वो नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था, పెద్దవాడైపోయాడుగా మరి జాబ్ చేసుకోవాలి, జాబ్ వెతుక్కోవడం కోసం, ఉద్యోగం వెతుక్కోవడం కోసం సిటీ వెళ్దామని అనుకుంటున్నాడు। बीच में नदी थी, మధ్యలో నది ఉంది। उसने सोचा नदी को कैसे पार करूं, నదిని ఎలా క్రాస్ చేయాలి అనుకున్నాడు। नदी వచ్చింది। नदी के लिए पर्याय शब्द होता है सरिता तटिनी। नदी के लिए पर्याय शब्द सरिता तटिनी। నదిని ఎట్లా దాటాలి అని ఆలోచిస్తున్నాడు। सोचते हुए पेड़ के पास गया, ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాడు। पेड़ को अपनी समस्या बताई, చెట్టుకి తన ప్రాబ్లం చెప్పాడు, తన సమస్య చెప్పాడు। पेड़ ने कहा मेरी शाखाएं काटो, नाव बना लो, నా కొమ్మలని కట్ చేయి, నావ తయారు చేయి అని చెప్పింది చెట్టు। అమర్ నే వైసా హీ కియా, అమర్ అట్లానే చేశాడు। అమర్ షహర్ చలా గయా, పట్టణం వెళ్ళిపోయాడు। వహా खूब पैसा కమాయా, చాలా బాగా డబ్బులు సంపాదించాడు। गांव लौटा, మళ్ళీ గ్రామానికి తిరిగి వచ్చాడు। लौटने के कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया, తిరిగి వచ్చిన కొన్ని రోజులకి అతని గ్రామంలో పెద్ద తుఫాన్ వచ్చింది। తుఫాన్ కే కారణ్ అమర్ కా ఘర్ టూట్ గయా థా, తుఫాన్ రావటం వల్ల అమర్ యొక్క ఇల్లు పడిపోయింది, విరిగిపోయింది। ఓ పేడ్ కే పాస్ పహుంచా, మళ్ళీ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాడు। पेड़ ने कहा मेरा तना काट कर अपना घर बना लो, अमर ने वैसा ही किया। నా యొక్క ట్రీ ట్రంక్ ఉంది కదా, అది కట్ చేసుకొని నువ్వు చక్కగా ఇల్లు కట్టుకో అని చెప్పింది। ట్రీకి కొమ్మలు అవి పెద్ద పెద్ద ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా తీసుకుని। బహుత్ సమయ్ బీతతా గయా, అబ్ అమర్ బూఢా హో గయా, ఇప్పుడు బాగా పెద్దవాడైపోయాడు అమర్। మనం పై పేరా చూసినట్లయితే పర్యాయ శబ్ద ఘర్, గృహ, సదన్ అదొకటే పర్యాయ శబ్దాలకు ఉన్నాయి, ఇంకా మిగతావి మనకి కొంచెం తెలిసినవే। సమయ్ బీత్ గయా, अब अमर बूढ़ा हो गया, बा పెద్దవాడైపోయాడు। सर्दी में कांपते हुए फिर पेड़ के पास पहुंचा, చలి కొనుక్కుపోతూ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాడు। पेड़ ने कहा मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ, अमर ने वैसा ही किया। నా ఎండిపోయిన కట్టెలు తీసుకొని నువ్వు చలి దూరం చేసుకో అని చెప్పింది। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, ఇలా చివరి లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా చెట్టు తన యొక్క స్నేహాన్ని నిలబెట్టుకుంది। అప్నా సబ్ కుచ్ దాన్ కర్ దియా, తను మొత్తం అంతా కూడా సాక్రిఫైస్ చేసేసింది ఫ్రెండ్ కోసం। అప్నే సచ్చే దోస్త్ కో దేక్కర్ అమర్ బడా దుఖీ హువా, అన్నీ తీసేసుకున్నాడు, చెట్టు ఇంక లేదు కదా, అందుకని తన నిజమైన స్నేహితుడిని చూసి అమర్కి బాగా బాధ వచ్చింది। ఉస్నే పౌదే లగానే కా నిర్ణయ లియా, అతనికి నుంచి చెట్లు నేను నరకొద్దు, చెట్లు చక్కగా నాటాలి అనేసి నిర్ణయానికి వచ్చాడు। అమర్కి ఫ్రెండ్ ఎంతో హెల్ప్ చేసింది। ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చూద్దాం। అమర్ और पेड़ की दोस्ती के बारे में बताइए అంటే స్టోరీ అంతా చెప్పొచ్చు అనమాట, టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతాం కదా అందులో। पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है कैसे, అది కూడా ఓన్ గా రాయొచ్చు మనం। पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है, पेड़ से हमें छाया मिलती है और पेड़ के फल हम खा सकते हैं, पेड़ से हमें प्राणवायु मिलती है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ये सेंटेंस उचित क्रम में बताइए అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో లెసన్ చూసుకుంటూ మనం లైన్ వైజ్ రాయాలి। इस तरह पेड़ ने सच्ची दोस्ती निभाई लास्ट లో వస్తుంది। अमर का घर टूट गया मिडिल में, उसका एक दोस्त था फर्स्ट वन అది। अमर का घर टूट गया, मेरी शाखाएं काटो नाव बना लो थर्ड वन, सब कुछ दान कर दिया फोर्थ वन, फर्स्ट वन ఇది ఫిఫ్త్ వన్ కింద వస్తుంది మనకి। पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ है, पेड़ से हमें फल फूल मिलते हैं, पेड़ की छाया में हम आराम ले सकते हैं, पेड़ से तरह तरह के फर्नीचर आदि बना सकते हैं और पेड़ के द्वारा हमें प्राणवायु मिलती है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। एक बार लेसन ध्यान से पढ़ लो बच्चों, साथ समझ में आएगी। पहले तो तुम अक्षर नहीं आता तो अक्षर सीखने के लिए कोशिश करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद सामने वर्णमाला अक्षर रखकर रीडिंग सीख लो पहले,
रीडिंग अच्छी तरह आने से ही हम क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह लिख सकते हैं. మంచిగా మనం అక్షరాలు గుణింతాలు అన్నీ కూడా ఏ క్లాస్కి వచ్చినా సరే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే రీడింగ్ రైటింగ్ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకో లెసన్ చదువుకుందాం. అంతవరకు బాయ్.